ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ دلہن کے لباس میں کھڑکی سے کود کر وہ جنگل کی جانب بھاگ چکی تھی۔ اس کا باپ اس کی شادی بزنس ڈیل کے لیے اپنے دوست کے بیٹے سے کر رہا تھا۔ اسے بس اتنا معلوم تھا کہ وہ لڑکا عیاش اور غیر مذہبی تھا۔ وہ جنگل میں بھاگتے بھاگتے زمین پر اوندھے منہ گری۔ اس کے پاؤں پر گہری موچ تھی۔ وہ رو رہی تھی جب اچانک سامنے جنگلی جانور کو دیکھ کر سانس روک گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ جانور اس پر حملہ کرتا، کسی نے اس جانور کو مار دیا اور اگلے پل اسے باہوں میں اٹھاتے چلنے لگا۔ تم کون ہو؟ لڑکی کے سوال پر وہ گہرا مسکرایا۔ کچھ دیر بعد وہ اسے خالی مکان میں لایا اور زمین پر دھکا دیا۔ جان تو تب نکلی جب مغرب کا اندھیرا چار سو پھیلتا جا رہا تھا۔ سارے چرند پرند اپنے اپنے گھروں کی جانب لوٹ رہے تھے۔ ایسے میں وہ بھی تھکی ہاری سی گھر میں داخل ہوئی۔ اس کے چہرے کو دیکھ کر ہی اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کل کی پوری رات جاگتی رہی ہو۔ وہ اپنی گاڑی کو پورچ میں پارک کر کے سیدھا لان کی جانب آئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس وقت اس کے بابا آفس سے واپس آ جاتے ہیں اور اب لان میں بیٹھے شام کی چائے سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ اس کا اندازہ صحیح ثابت ہوا تھا۔ وہ لان میں آئی تو کمال ملک لان میں بچھی کرسیوں پر بیٹھے شام کی چائے پی رہے تھے۔ اپنی لاڈلی بیٹی کو اپنے سامنے دیکھ کر ان کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ آج بڑی دیر کر دی تم نے آنے میں؟ کمال ملک نے اپنی بیٹی کے تھکن زدہ چہرے پر نظریں جماتے ہوئے اس سے سوال کیا تھا۔ آج یونیورسٹی میں ایک اہم اسائنمنٹ جمع کروانی تھی، جس کی وجہ سے دیر ہو گئی، فریحہ نے اپنے سر کو سہلاتے ہوئے کہا تھا۔ اتنی دیر میں ایک ملازمہ فریحہ کے لیے چائے لے کر آ گئی۔ کمال ملک نے غور سے اپنی بیٹی کے چہرے کو دیکھا۔ وہ فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے کہ جو بات وہ فریحہ سے کرنا چاہتے ہیں وہ کیسے کریں، اور ان کی بات سن کر فریحہ کا ری ایکشن کیا ہوگا، مگر یہ بات انہیں فریحہ سے کرنی تھی۔ فریحہ بیٹا، میں کافی دن سے تم سے ایک بات کرنا چاہ رہا تھا۔ کمال ملک نے فریحہ سے بات کرنے سے پہلے تمہید باندھی تھی۔ فریحہ نے چائے کا کپ لبوں سے لگاتے سوالیہ نظروں سے اپنے باپ کی طرف دیکھا، مگر منہ سے کچھ نہ بولی۔ کچھ دیر تک دونوں کے درمیان وقفہ چھایا رہا۔ میں نے تمہارا رشتہ طے کر دیا ہے، اگلے مہینے تمہاری شادی ہے۔ کمال ملک نے فریحہ کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ چند لمحوں تک تو فریحہ ناسمجھی سے انہیں دیکھتی رہی۔ اسے ان کی یہ بات سمجھ نہیں آئی تھی، اور پھر جب اسے یہ بات سمجھ آئی تو وہ کتنی ہی دیر انہیں حیرت سے دیکھتی رہی۔ اس کے لبوں کو لگا ہوا گرم گرم چائے کا کپ وہیں لگا رہ گیا۔ وہ اپنی آنکھوں میں زمانے بھر کی حیرت اور الجھن بھرے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی، جو اس کو اس کا رشتہ طے کرنے سے پہلے اس سے پوچھ نہیں رہے تھے، بلکہ اس کا رشتہ طے ہو جانے کے بعد اس کو بتا رہے تھے کہ وہ اس کا رشتہ طے کر چکے ہیں اور اب اگلے ماہ اس کی شادی ہے۔ گرم چائے کا کپ اس کے لبوں کو جلانے لگا تھا۔ فریحہ یکدم ہی ہوش میں آئی۔ اس نے اپنے ہاتھوں میں تھاما چائے کا کپ سامنے دھری ٹیبل پر رکھا۔ بابا آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ حیرت کی زیادتی سے اس کے منہ سے بس اتنا ہی نکل سکا۔ کمال ملک کے ماتھے کی رگیں ابھری تھیں۔ وہ فریحہ سے کسی بھی قسم کے احتجاج کی توقع نہیں رکھتے تھے، اسی وجہ سے انہیں فریحہ کا یہ سوال ناگوار گزرا تھا۔ بابا آپ کیسے میرا رشتہ کسی سے بھی طے کر سکتے ہیں؟ آپ نے مجھ سے ایک بار بھی پوچھنا گوارا نہیں کیا۔ فریحہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی۔ کمال ملک نے ضبط سے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا۔ فریحہ تم میری بیٹی ہو، تمہارا رشتہ طے کرنے سے پہلے مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ کمال ملک نے کچھ سختی سے کہتے ہوئے فریحہ کی طرف دیکھا تھا۔ بابا یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اگر آپ کسی سے میرا رشتہ طے کریں گے تو ظاہر ہے میری رضامندی تو پوچھیں گے، یا پھر میری مرضی کے بغیر میرا رشتہ طے کر دیں گے اور اس کے بعد مجھے خبر دیں گے کہ آپ میرا رشتہ طے کر چکے ہیں اور اگلے ماہ میری شادی ہے۔ فریحہ بری طرح سے جذب ہو گئی تھی۔
उसे समझ नहीं आ रहा था वो किन अल्फाज में एहतजाज करे। तुम मेरी बेटी हो, क्या तुम्हारे बारे में कोई फैसला करने से पहले मुझे तुमसे पूछना होगा और तुमसे इजाज़त लेनी पड़ेगी? कमाल मलिक को जाने क्यों गुस्सा आ रहा था। फरीहा उनकी बात सुनकर उनकी शक्ल देखकर रह गई। उसने तो अपने बाप का ये रूप कभी नहीं देखा था। बाबा, मैं सिर्फ इतना कह रही हूं, आपने ये रिश्ता तय करने से पहले मुझे बताया और ना ही मुझसे पूछा, सीधा कह दिया कि मेरी अगले महीने शादी है। कम से कम आप ये रिश्ता तय करने से पहले मेरी राय तो ले लेते। फरीहा ने उनका गुस्सा देखते हुए उन्हें नरम लहजे में समझाने की कोशिश की थी, मगर जाने कमाल मलिक को क्या हुआ था, वो आज फरीहा की कोई बात सुनने को तैयार नहीं थे। अब इन बातों का कोई फायदा नहीं। मैं तुम्हारा रिश्ता तय कर चुका हूं, इसीलिए तुम्हारे लिए भी बेहतर है कि तुम इस रिश्ते को कबूल कर लो और कल से शादी की तैयारियां शुरू कर दो, क्योंकि बस 1 महीना है, बहुत कम वक्त रह गया है। कमाल मलिक ने खुश्क लहजे में फरीहा से कहा। फरीहा एक ठंडी सांस भरकर रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने बाप को कैसे समझाए। वो तो उसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं थे। उन्होंने फैसला कर लिया था तो वो उसी पर कायम रहना चाहते थे। आपने किससे मेरा रिश्ता तय किया है? फरीहा ने याद करके कमाल मलिक से पूछा। फरीहा को हथियार डालता देखकर कमाल मलिक के चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी। वो जानते थे कि उनकी बेटी कभी भी उनके फैसले के खिलाफ नहीं जाएगी। उन्होंने चाय के आखिरी घूंट लेकर कप को सामने टेबल पर रखा और इत्मीनान से अपनी टांग पर टांग रखकर बैठ गए। वो यकदम बहुत मुतमईन से हो गए थे। मैंने तुम्हारा रिश्ता हाज जमशेद से तय किया है। कमाल मलिक ने फरीहा के सर पर बम फोड़ा। हाथ का नाम सुनकर फरीहा सुन सी रह गई। कितने ही लम्हे वो अपनी पलकों को जंबिश तक नहीं दे सकी। वो बेख्तियार अपनी जगह से खड़ी हुई। बाबा, आप कैसे मेरा रिश्ता हाथ से तय कर सकते हैं? आप जानते भी हैं कि हाथ किस तरह का इंसान है। हैरत की ज्यादती से फरीहा के मुंह से अल्फाज नहीं निकल पा रहे थे। क्यों, क्या कमी है हाथ में? अमीरो कबीर बाप का इकलौता बेटा है। सारी दौलत और जायदाद उसी की है, उसमें कोई खामी नहीं है, तो तुम्हें इस रिश्ते पर क्यों एतराज है? कमाल मलिक ने पल भर में ही हाथ की खूबियां गिनवाई थी। ऊंचे घराने में ताल्लुक होना उसकी सबसे बड़ी खूबी थी और उसी खूबी से कमाल मलिक मरूब हो गए थे। बाबा, वो एक अयाश इंसान है, वो गैर मजहबी है। उसके बारे में कितनी बातें हैं जो सोसाइटी में गर्दिश करती रहती हैं। ऐसा तो नहीं कि आपको इस बारे में कुछ मालूम ना हो। फरीहा ने शाकी नजरों से अपने बाप को देखा। आज उसे लग रहा था कि वो अपने बाप को बिल्कुल भी जानती ही नहीं। फरीहा वो एक बड़े बाप का बेटा है, बस इसीलिए थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है। इसमें ऐसी एतराज करने वाली बात नहीं। और वो गैर मजहबी नहीं है, वो भी एक मुसलमान है। तुम फजूल में बात को बढ़ा रही हो, कमाल मलिक ने सख्त लहजे में कहा था। उन्हें फरीहा का कोई भी एतराज इस काबिल नहीं लग रहा था कि वो उस पर गौर करते। फरीहा, तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम इस रिश्ते के लिए मान जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारा रिश्ता पक्का कर चुका हूं। इसलिए इनकार करने का और एतराज करने का कोई फायदा नहीं। तुम्हारी शादी हाद जमशेद से ही होगी। कमाल मलिक ने अपनी जगह से खड़े होते हतमी फैसला सुनाया और फिर फरीहा की कोई भी बात सुने बगैर वहां से उठकर चले गए। फरीहा सुन सी खड़ी रह गई। उसे अपने बाप से इस सब की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। वो इस तरह से उसके साथ शादी के मामले में जबरदस्ती करेंगे। फरीहा अपना सर थामकर वहीं बैठ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, किस तरह से उस रिश्ते से इनकार करे, क्योंकि कमाल मलिक उसकी कोई बात सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। उन्होंने तो फरीहा को साफ कह दिया था कि वो हर सूरत उसकी शादी हाथ से ही करेंगे। फरीहा की आंखों से आंसू निकलकर उसके गालों पर बहने लगे। उसने खुद को बेहद बेबस महसूस किया। फरीहा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक हाद उसकी जिंदगी में कैसे आ गया और उसके बाबा उसके साथ ये सब क्यों कर रहे थे। फरीहा अब मामले की तह तक पहुंचना चाहती थी।
इस सब के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर थी। इस बात को 2 दिन गुजरे थे जब हाद के वालिद जमशेद साहब कमाल मलिक के घर आए। फरीहा अपने कमरे की बालकनी से उनके घर के अंदर आते देखा था। वो उन्हें देखकर हैरान हुई थी। मुलाजिम उन्हें कमाल मलिक के स्टडी रूम में ले गया। फरीहा फौरन ही अपने कमरे से निकली और अपने बाबा के स्टडी रूम की जानिब बढ़ी। अंदर से उन दोनों की बातें करने की आवाजें बाहर तक आ रही थी। क्या तुम्हारी बेटी मेरे बेटे से शादी के लिए मान गई है? जमशेद साहब की आवाज फरीहा के कानों से टकराई। फिक्र मत करें, मैं उसे मना लूंगा। शादी की तारीख हम लोगों ने डिसाइड की है, उसी तारीख को शादी होगी। कमाल मलिक की आवाज ने सकूत तोड़ा था। फरीहा ने अफसोस से बंद दरवाजे को देखा। उसका बस नहीं चल रहा था कि अभी कमरे के अंदर जाकर इस रिश्ते से इनकार कर दे। हम लोग बिजनेस डील कब साइन कर रहे हैं? कमाल मलिक की बेचैन सी आवाज उभरी। फरीहा ने हैरानी से दरवाजे के सिमत देखा। वो उनकी इस बात का मतलब नहीं समझ सकी थी। कमाल मलिक जो किसी बिजनेस डील की बात कर रहे थे। कमाल, हमारे दरमियान जो कुछ तय हुआ था मैं उस पर कायम हूं। एक बार तुम्हारी बेटी की शादी मेरे बेटे से हो जाएगी तो हम लोग ये डील साइन कर लेंगे। जमशेद साहब की भारी और संजीदा आवाज उभरी थी। फरीहा ने बेख्तियार दरवाजे को थामा। उसके बाबा उसकी शादी के बदले बिजनेस डील साइन कर रहे थे। फरीहा को लगा वो अपने पैरों पर नहीं खड़ी हो सकेगी। कुछ था जो उसके अंदर टूट सा गया था। उसकी सांस उसके सीने में कहीं रुक सी गई थी। अब उसे लगा कि वो दूसरा सांस नहीं ले सकेगी। उसकी आंखों में मिर्चें सी भरने लगी थी। वो बमुश्किल खुद को संभालती अपने कमरे की तरफ बढ़ी। उसके बाप ने उसके बदले में बिजनेस डील साइन की थी। उसे इतना मामूली समझ लिया था। वो तो उनकी सगी बेटी थी, तो वो उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते थे? फरीहा अपने कमरे में बैठी जाने किन सोचों में गुम थी। यहां तक कि वो पूरी रात ऐसे ही बैठी रही। एक पल के लिए भी उसकी आंख नहीं लगी थी। हाद और फरीहा का सामना एक पार्टी में हुआ था। वहीं वो पहली बार हाद जमशेद से मिली थी और पहली ही नजर में वो उसे नापसंद कर चुकी थी। ये पार्टी जमशेद साहब ने अपने बिजनेस कामयाबी की खुशी में रखी थी। वही फरीहा भी कमाल मलिक के साथ उस पार्टी में आई थी। ये पार्टी शहर के सबसे महंगे होटल में स्विमिंग पूल के किनारे रखी गई थी। फरीहा इस पार्टी में किसी को जानती नहीं थी। वो महज अपने बाबा के साथ यहाँ आई थी, मगर यहाँ आकर वो जी भरकर बोर हो रही थी और सोच रही थी कि इससे तो बेहतर था वो घर ही रह जाती। इसी असना में उसकी नज़र एक कोने में बैठे लड़के पर पड़ी। उसके कंधों तक आए बालों की पोनी बंधी हुई थी। फरीहा ने हैरानी से उसके घने बालों को देखा था जो एक पोनी में कैद थे, और फिर फरीहा की नज़र उसके खुले गिरेबान पर पड़ी। फरीहा के चेहरे के तासुरात बदले थे। आंखों में नापसंदीदगी झलकने लगी थी। वो सोफे पर बैठा हुआ था और उसके इर्द गिर्द लड़कियों का झमघट्टा बना हुआ था। हर लड़की उसकी तवज्जो पाने के लिए मरी जा रही थी, मगर वो सबसे बेनियाज बैठा था। उसके चेहरे पर संजीदगी छाई थी, मगर कभी किसी बात पर मुस्कुरा देता तो उसकी मुस्कुराहट बेहद दिलकश लगती। और फिर हाथ जमशेद ने अपनी जेब से लाइटर निकालकर सिगरेट सुलगाई। फरीहा ने कोफ्त से उसे देखा, जो बैक वक्त हसीन था, और उसे देखकर उलझन भी होती थी, मगर वो चाहकर भी उसे नजरें नहीं हटा पा रही थी। अपने वजूद पर किसी की नजरें महसूस करके हाथ ने इर्द गिर्द देखा। वो कुछ बेचैन सा हुआ और फिर उसी पूल के किनारे खड़ी एक लड़की पर नजर पड़ी, जो इंतहाई इन्हेमाक से उसे देख रही थी, मगर साथ ही उसकी आंखों में नागवारी थी। हाथ के माथे पर बल पड़े थे। वो अपनी जगह से खड़ा हुआ। उसने हमेशा ही लड़कियों की आंखों में अपने लिए सताइश देखी थी। ये पहली लड़की थी जो नागवारी से उसे देख रही थी। फरीहा ने हैरानी से हाथ को देखा जो उसी की तरफ आ रहा था। फरीहा कुछ जुजुब सी हुई। उसने इर्द गिर्द देखा, सब लोग अपनी अपनी बातों में मसरूफ थे। कोई भी उसकी तरफ मुतवज्जो नहीं था। हाथ उसके सामने आकर खड़ा हो गया।
शर्ट के खुले बटन में से उसके सीने के बाल झांक रहे थे। हाद इत्मीनान से उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसने अपने मुंह में दबी सिगरेट को अपने हाथ में लिया। सिगरेट के धुएं की बदबू से फरीहा को उलझन होने लगी। हाद ने सिगरेट जमीन पर फेंकी और अपने पैरों से भुजाकर मसल दी। पास से गुजरते एक वेटर को रोका और उसकी ट्रे से एक गिलास उठा लिया। लगता है मैं तुम्हें कुछ खास पसंद नहीं आया, हाद ने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए हुए कहा था। फरीहा ने उसकी बात सुनकर नागवारी से उसकी सिमत देखा, मगर उसे कोई भी जवाब नहीं दिया। होटल में खाना लग चुका था। सारे मेहमान पूल के किनारे से अंदर जा रहे थे, यहां तक कि अब वहां सिर्फ हाद और फरीहा रह गए। फरीहा भी हाद को कोई जवाब दिए बगैर अंदर जाने लगी थी, मगर उसी लम्हे हाद ने फरीहा की कलाई थामी। फरीहा ने हैरानी से अपने सामने खड़े लड़के को देखा। क्या बदतमीजी है ये? फरीहा दबे दबे से लहजे में गुर्राई। अभी मैंने बदतमीजी की ही कब है? हाद ने मुस्कुराते हुए फरीहा के हाथ को झटका दिया और उसे अपने करीब खींचा। फरीहा इस अचानक उफ्ताद पर बुरी तरह घबरा गई। अगर तुम कहो तो 1 घंटे के लिए इस होटल में एक रूम बुक करा लूं? हाद ने मायने खेज लहजे में उसके कान में सरगोशी की। हाद की बात सुनकर फरीहा सर से पैर तक लरस कर रह गई। वो बेयकीनी से हाद के चेहरे को देखने लगी थी। फरीहा का चेहरा पल भर में ही सुर्ख हुआ था। उसने हाथ के सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर किया। मैं तुम जैसे इंसान को देखना भी पसंद नहीं करती, फरीहा ने उसकी तरफ देखते नफरत से कहा। फरीहा की बात सुनकर हाथ के चेहरे का रंग बदल गया। वो पहली लड़की थी जिसने हाथ को इनकार किया था। ये बात हाथ कैसे बर्दाश्त कर सकता था? इसका मतलब है कि तुम जरूर कुछ वक्त मेरे साथ तन्हा गुजारना चाहोगी, हाथ ने एक एक लफ्ज चबाते हुए कहा और फरीहा की कलाई सख्ती से थामकर उसे अपने साथ घसीटते हुए ले जाने लगा। फरीहा के पैरों से जान निकल गई थी। फरीहा ने उसकी गिरफ्त से खुद को छुड़ाने की कोशिश की थी, मगर हाथ की गिरफ्त बहुत मजबूत थी। फरीहा ने चीखने की कोशिश की, मगर हाथ ने उसके मुंह पर हाथ रखकर उसकी सारी कोशिशें नाकाम बना दी। वो उसे वहां से लेकर स्विमिंग पूल के साइड पर बने कमरे में ले आया। शायद ये कमरा हाथ ने ही बुक करवाया था, जब भी वो इस वक्त खुला हुआ था। फरीहा की आंखों से आंसू गिरने लगे। वो बुरी तरह घबरा गई। नशे की ज्यादती से हाथ की आंखें सुर्ख हो रही थीं। वो फरीहा को गुस्से से देख रहा था, जिसने उसके सामने बोलने की कोशिश की थी। मुझे जाने दो यहां से, फरीहा ने बाहर जाने की कोशिश करते हुए कहा। उसकी बेबसी देखकर हाथ के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। यही तो वो चाहता था। वो उसे डराने के लिए ही तो यहां लेकर आया था और अपनी उस कोशिश में कामयाब भी रहा था। हाथ ने फरीहा का हाथ छोड़ दिया। वो सरद से कमरे से बाहर भागी। फरीहा आज भी वो रात याद करती तो उसका पूरा जिस्म पसीने से भर जाता। उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती थी। इस बात को 5 साल बीत गए थे, मगर आज भी वो ये सब नहीं भूली थी। उसने हर लम्हे हाथ जमशेद से नफरत की थी और अब कमाल मलिक ने उसी हाथ जमशेद के साथ इसकी शादी करने का फैसला कर लिया था। फरीहा के इनकार को कोई अहमियत नहीं दी गई थी और घर में फरीहा की शादी की तैयारियां शुरू हो गई थीं। फरीहा जब भी हाथ से शादी करने से इनकार करती, हर कोई उसे ऐसे देखता जैसे वो दिमागी तौर पर दुरुस्त ना हो। उन लोगों का रद्द अमल ऐसा होता कि भला कोई इतने अच्छे रिश्ते से भी इनकार कर सकता है। फरीहा उन सबको समझा समझा कर थक गई थी कि वो एक अच्छा लड़का नहीं है, मगर कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। आखिरकार उसकी शादी का दिन आ गया। फरीहा को सुर्ख जोड़ा पहनाकर तैयार कर दिया गया था। फरीहा की आंखें रो रो कर सूज चुकी थी। वो हाथ जमशेद का सामना नहीं करना चाहती थी। शादी के लिए जो हॉल बुक करवाया गया था वो शहर से बाहर था। फरीहा इस वक्त ब्राइडल रूम में बैठी थी। वो किसी भी कीमत पर यह शादी नहीं करना चाहती थी। वो एक फैसला करते हुए अपनी जगह से खड़ी हुई। उसने ब्राइडल रूम में मौजूद खिड़की को देखा। उसने वो खिड़की खोलने की कोशिश की
تو وہ آسانی سے کھل گئی۔ فریحہ نے اس کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو باہر ہر طرف اندھیرا چھایا تھا۔ یہ حصہ ہال کی پشت پر واقع تھا، جبھی وہاں لوگ نہیں تھے اور نہ ہی روشنی تھی۔ اور پھر فریحہ نے پلٹ کر برائڈل روم کے بند دروازے کی سمت دیکھا اور اپنا شرارہ سنبھالتی اس کھڑکی سے باہر کود گئی۔ کھڑکی سے گرنے کی وجہ سے اسے چند چوٹیں آئی تھیں، مگر وہ خود کو سنبھالتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی اور تیزی سے جنگل کی طرف بھاگنے لگی۔ وہ جلد از جلد یہاں سے نکل جانا چاہتی تھی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ راستہ کہاں جاتا ہے۔ وہ بس بھاگے چلی جا رہی تھی۔ اسی اثنا میں اس کا پاؤں بری طرح سے مڑا اور وہ زمین پر گر گئی۔ وہ بری طرح سے زخمی بھی ہو گئی تھی، اس کے پاؤں میں موچ آ گئی تھی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی مگر اسے اٹھا نہیں گیا۔ وہ بے بسی کے احساس سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے ایک بار پھر سے اٹھنے کی کوشش کی مگر یکدم وہ ٹھٹک کر رک گئی۔ اس کے سامنے ایک خونخوار جنگلی جانور کھڑا تھا جو اپنی لال انگارہ ہوتی آنکھوں سے اسی کی سمت دیکھ رہا تھا۔ فریحہ کو اپنی جان ہوا ہوتی محسوس ہوئی۔ اس نے تو یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ اس کا سامنا کسی جنگلی جانور سے بھی ہو سکتا ہے۔ فریحہ اپنی جگہ ساکت کھڑی رہ گئی۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اپنی جگہ سے بھاگ سکتی۔ اس کے پاؤں زمین پر جم سے گئے تھے۔ قریب تھا کہ وہ جانور فریحہ پر حملہ کر دیتا۔ اسی اثنا میں فائر کی آواز فضا میں گونجی اور وہ جانور اسی لمحے ڈھیر ہو گیا۔ فریحہ نے ڈر کے مارے اپنی آنکھیں بند کی تھیں۔ جب اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو اس کے سامنے ایک لڑکا کھڑا تھا جو اس وقت شیروانی میں ملبوس تھا۔ یقیناً وہ آس پاس کہیں کسی شادی میں شریک ہونے آیا تھا۔ کون ہو تم؟ فریحہ کے منہ سے بے اختیار نکلا، مگر فریحہ کی بات کو نظر انداز کر کے اس نے فریحہ کو ایک ہی جھٹکے میں اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ فریحہ کا سوال سن کر مقابل کے چہرے پر گہری مسکراہٹ چھا گئی۔ فریحہ اپنے پاؤں کی موچ کی وجہ سے چل نہیں سکتی تھی، ورنہ اس وقت وہ کسی اجنبی کی باہوں میں نہ ہوتی۔ مقابل نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور اسے لے کر چلتا رہا۔ کچھ دیر بعد وہ اسے ایک خالی مکان میں لے کر داخل ہوا اور اسے زمین پر کھڑا کیا، مگر فریحہ سے کھڑا نہیں ہوا گیا اور وہ زمین پر گر گئی۔ کون ہو تم اور مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہو؟ فریحہ نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ میں کون ہوں یہ تمہیں کچھ دیر میں پتا چل جائے گا، اس شخص نے گہری نظروں سے فریحہ کو دیکھتے کہا اور پھر اپنی جیب سے فون نکال کر کسی کو فون ملایا۔ دوسری جانب پہلی ہی بیل پر کال اٹھا لی گئی۔ میں تمہیں وہ لوکیشن سینڈ کر رہا ہوں، یہاں پر گاڑی بھیجو، اس شخص نے بھاری آواز میں کہا۔ فریحہ حیرانی سے یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ چند لمحوں بعد باہر گاڑی کی آواز سنائی دی۔ وہی شخص آگے بڑھا اور اس نے ایک بار پھر سے فریحہ کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا اور اسے لے کر باہر گاڑی تک آیا۔ گاڑی میں ڈرائیور بیٹھا ان دونوں کا انتظار کر رہا تھا۔ ان دونوں کے بیٹھتے ہی اس نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ کچھ لمحوں بعد وہ دونوں ایک بار پھر سے اسی ہال کی بیک سائڈ پر موجود تھے، مگر اس بار فرق صرف اتنا تھا کہ فریحہ اپنے پیروں پر نہیں چل پا رہی تھی۔ وہی شخص فریحہ کو ایک بار پھر سے اپنی باہوں میں اٹھائے کھڑکی کے راستے اندر آیا۔ اب تک کسی کو بھی فریحہ کی غیر موجودگی کا پتہ نہیں چلا تھا۔ اس بار فریحہ بے بس ہو گئی۔ اس نے کوئی احتجاج نہیں کیا۔ کون ہو تم؟ فریحہ نے ایک بار پھر سے اس سے سوال کیا۔ اس شخص نے پلٹ کر دیکھا۔ یہ تمہیں ابھی کچھ دیر میں پتہ چل جائے گا، اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور اسے کھڑکی کے راستے کود کر باہر نکل گیا۔ فریحہ بے بسی سے ہاتھ مل کر رہ گئی۔ اب اسے ہر قیمت پر یہ نکاح کرنا ہی تھا۔ کچھ دیر بعد کمال ملک نکاح خواں کو لے کر آئے اور فریحہ کمال ملک کچھ ہی لمحوں میں فریحہ ہاد جمشید بن چکی تھی۔ نکاح نامے پر سائن کرتے اس کے ہاتھ بری طرح سے کانپے تھے۔ کچھ دیر بعد اس کی رخصتی کر دی گئی، مگر اس نے ایک بار بھی نظر اٹھا کر ہاتھ کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ وہ اس شخص کو دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتی تھی
जिसने इतने सालों तक उसे चैन नहीं लेने दिया। आज वो उसी शख्स के नाम हो गई थी जिससे उसने सबसे ज्यादा नफरत की थी। वो हाथ जमशेद के कमरे में बैठी थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो यहां से उठकर भाग जाए और फिर कभी भी उसके सामने ना आए। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। फरीहा का सर खुद ब खुद झुक गया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। वो समझ रही थी कि इस तरह से वो हाथ से छुप जाएगी, मगर ये उसकी खाम ख्याली थी कि वो हाथ जमशेद से कभी छुप सकती है। फरीहा का जिस्म कांप रहा था। हाथ उसके सामने आकर बैठ गया, मगर अब भी फरीहा ने नजरें उठाकर उसे देखा तक नहीं था। काफी देर तक हाथ उसे नरम निगाहों से देखता रहा और फिर उसने नरमी से फरीहा का हाथ थाम लिया। फरीहा जी जान से कांप उठी थी। तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहती थी और हॉल से क्यों भाग गई थी? हाथ ने नरमी से फरीहा से पूछा। हाथ की आवाज सुनकर एक लम्हे के लिए फरीहा की पुतलियां साकित हुई थी। उसने एक झटके से सर उठाकर देखा। सामने वही लड़का बैठा था जिसने जंगली जानवर से फरीहा की जान बचाई थी और फिर उसे वापस छोड़कर गया था। फरीहा हैरत और बेयकीनी से उसे देख रही थी। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। वो बेयकीनी का मुजस्मा बनी बैठी थी। मैं ही हाथ जमशेद हूं जिससे तुम शादी नहीं करना चाह रही थी, हाथ ने उसकी जानिब झुकते मुस्कुराते हुए कहा। फरीहा की आंखों में आंसू आए थे। उसे लगा इस दुनिया में उससे ज्यादा बेवकूफ और कोई नहीं। उसे हाथ के बदले हुए हुलिये पर हैरत हुई। जिस हाथ से वो 5 साल पहले मिली थी, उस हाथ से ये हाथ बिल्कुल मुख्तलिफ था। कोई भी उसे देखकर पहचान नहीं सकता था कि हाथ जमशेद 5 साल पहले कैसा था। इसके सामने इस वक्त जो शख्स बैठा था वो इंतहाई पढ़ा लिखा और काबिल था। वो तो अपनी शादी से इसीलिए भागी थी कि वो एक गैर संजीदा और बिगड़े हुए लड़के के साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकती थी, मगर यहां तो हाथ जमशेद ने कहानी ही पलट दी। मगर उसी लम्हे फरीहा को याद आया कि उसके बाप ने हाथ जमशेद से शादी बिजनेस डील की वजह से की है। उसके चेहरे पर तलखी छा गई। हाथ ने उसके चेहरे के पल पल बदलते तासुरात को नोट किया। तुमने मेरे बाबा से मेरे बदले सौदा किया है, उनसे बिजनेस डील साइन की है। तुमने ऐसा क्यों किया? फरीहा ने दुख से पूछा था। फरीहा की बात सुनकर हाथ अपने लब भेंच कर रह गया। उसे वो दिन याद आया जब हाथ के वालिद जमशेद साहब कमाल मलिक के पास अपने बेटे का रिश्ता लेकर गए थे, मगर कमाल मलिक ने साफ इनकार कर दिया। हाथ उस रोज से फरीहा को भूल नहीं सका था। वो हर वक्त इसके आसाब पर सवार रहती थी। आहिस्ता आहिस्ता हाथ खुद को बदलने लगा। वो आज भी फरीहा की आंखें नहीं भूल सका जिसमें उसके लिए सिर्फ नफरत थी। मगर कमाल मलिक अपनी बेटी का रिश्ता हाथ जमशेद को देने पर बिल्कुल राजी नहीं थे और हाथ हर सूरत में फरीहा से ही शादी करना चाहता था। उन्हीं दिनों कमाल मलिक और जमशेद साहब के दरमियान एक बिजनेस डील साइन होनी थी। अगर ये डील साइन हो जाती तो कमाल मलिक को करोड़ों का फायदा होता, मगर हाथ ने उनके सामने ये शर्त रख दी कि अगर वो उसकी शादी फरीहा से करने पर राजी होंगे तभी वो ये डील साइन करेगा। यहां आकर कमाल मलिक मजबूर हो गए। ये डील उनके लिए बहुत ज़रूरी थी और फिर उन्हें हाथ के रिश्ते में भी कोई खासी बुराई दिखाई नहीं दे रही थी। हाथ ने मुकम्मल तौर पर खुद को बदल लिया था। वो अब लापरवाह और बिगड़ा हुआ लड़का नहीं था, बल्कि वो अब अपने बाप का पूरा बिजनेस संभाल रहा था। कमाल मलिक ने फरीहा के रिश्ते के लिए हाँ कर दी। उसके लिए फरीहा से पूछना भी उन्होंने ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि इस वक्त उनके लिए सिर्फ उनकी डील अहम थी और कुछ अहम नहीं था। यहाँ तक कि उनकी बेटी की खुशी और मर्जी भी उनके लिए अहम नहीं थी। मेरे सर में दर्द है, मैं इस वक्त सोना चाहती हूँ। फरीहा जाने क्यों हाथ के सामने नहीं बैठ पा रही थी। उसे यही बात बेचैन किए दे रही थी कि उसके बाप ने एक बिजनेस डील के जरिए उसका रिश्ता तय किया। हाथ ने संजीदा नजरों से उसे देखा
और अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। वो इस वक्त फरीहा की हालत समझ रहा था। फरीहा खुद को संभालती अपनी जगह से उठी। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। वो आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई और अपनी ज्वेलरी उतारने लगी। हाथ खामोशी से उसे ये सब करते देख रहा था। कुछ देर बाद फरीहा कपड़े बदलकर कमरे में वापस आई। हाथ अभी भी वहीं बैठा हुआ था। फरीहा, मैं चाहता हूं हम लोग सब कुछ भूलकर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करें। उसके लिए मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत है। हाथ उसके सामने खड़ा हो गया, मगर फरीहा के चेहरे के तासुरात में कोई फर्क नहीं पड़ा। फरीहा, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। 5 साल पहले हम दोनों के दरमियान जो कुछ हुआ वो तुम भूल नहीं सकती क्या? जानता हूं कि उस सब में मेरी गलती है और मैं तुमसे अपनी गलती की माफी भी मांगता हूं। हाथ ने उसके शानों से पकड़कर उसका रुख अपने सामने किया और उससे नरमी से मुखातिब हुआ। वो दरहकीकत अपनी गलती पर शर्मिंदा था और इस बात के लिए फरीहा से माफी भी मांग रहा था, मगर फरीहा जाने किन सोचों में गुम थी। फरीहा, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। हाथ ने उसे हल्के से हिलाया। फरीहा ने आंसू भरी आंखों से उसके सिमत देखा। तुम मुझसे किस किस बात के लिए माफी मांगोगे? फरीहा ने कहा तो उसे खुद भी अपनी आवाज अजनबी सी महसूस हुई। तुम जानते भी हो उस रोज मैं कितना डर गई थी। वो रात आज तक मेरी यादों से महव नहीं हो सकी। मैं किसी बंद जगह चली जाऊं तो खौफ से मेरी सांसें रुकने लगती हैं। इन गुजरे 5 सालों में मैं अब तक वो रात नहीं भूल सकी। वो तुम्हारे लिए एक छोटा सा मजाक था, मगर मेरे लिए वो एक भयानक रात थी। आज भी वो रात याद करती हूं तो मेरे जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फरीहा की आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई थी। हाथ ने बेख्तियार ही खुद को कोसा था। जिस चीज को वो बस एक मजाक समझ रहा था, उस चीज ने किस तरह से फरीहा के 5 साल बर्बाद किए थे। मैं उस दिन सिर्फ तुम्हें डराना चाह रहा था, मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। हाथ ने उसके गालों पर बहने वाले आंसुओं को नरमी से साफ करते कहा। फरीहा ने उसके हाथों को अपने चेहरे से हटाया था। हाथ को यह बात शिद्दत से महसूस हुई थी। तुम सिर्फ मेरे साथ मजाक कर रहे थे, मुझे डराना चाहते थे, मगर तुमने ये नहीं सोचा कि ये सब देखकर मुझ पर क्या गुजरेगी। फरीहा ने बेदर्दी से अपनी आंखों से बहने वाले आंसुओं को साफ किया। और फिर अब कैसे मुझे सुकून आ सकता है जब सारी सच्चाई मेरे सामने है कि मेरे बाप ने बिजनेस डील के लिए मेरी तुमसे शादी की। फरीहा का दुख उसके लहजे में बोल रहा था। फरीहा की बात सुनकर वो ठंडी सांस भर कर रह गया। यहां भी उससे गलती हो गई थी। उसने सामने खड़ी लड़की का भरोसा हर कदम पर तोड़ा था। तुम्हारे बाबा हमारी शादी के लिए राजी नहीं हो रहे थे, इसीलिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। हाथ ने बेबसी से हाथ मलते हुए कहा। मगर फरीहा अब उसकी कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। मुझे नींद आ रही है, मैं बस सोना चाहती हूं, फरीहा ने बेड की जानिब बढ़ते हुए कहा। हाथ उसे देख कर रह गया। वो उससे शदीद नाराज थी। हाथ तो समझ रहा था कि वो उसकी सारी नाराजगी दूर कर देगा, मगर यह होता नजर नहीं आ रहा था। हाथ को लगा अभी उसे फरीहा को वक्त देना चाहिए। वक्त के साथ साथ उन दोनों के दरमियान सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसीलिए वो भी चेंज करने चला गया। जब वो वॉशरूम से बाहर आया तो उसे समझ नहीं आया कि फरीहा सो रही है या जाग रही है, क्योंकि कमरे में घुप अंधेरा छाया था। हाथ आकर बेड की दूसरी जानिब लेट गया। जिस लड़की के लिए वो 5 सालों तक खुद को बदलने की कोशिश करता रहा था, आज वो लड़की उसे मिल गई थी, मगर वो इससे बेहद बदगुमान थी। जाने उसकी नाराजी और बदगुमानी कैसे दूर होगी। हाथ की आंखें अंधेरे में कुछ देखने के काबिल हुईं तो उसने फरीहा की जानिब करवट ली थी। फरीहा सो चुकी थी और इस वक्त गहरी नींद में थी। वह अपने चेहरे के नीचे एक हाथ रखे सो रही थी। हाथ ने उसके चेहरे पर आई लट को नरमी से उसके कान के पीछे किया और बेख्तियार ही उसके भरे भरे गालों को हाथ लगाया।
وہ اپنی غلطی پر شرمندہ تھا۔ وہ ہر چیز کا مداوا کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کے لیے پہلے فریحہ کو منانا ضروری تھا۔ ہاتھ کی نگاہیں اس کے حسین چہرے کے خد و خال پر بہکنے لگیں۔ وہ خود کو سنبھالتے ہوئے سیدھا ہو کر لیٹ گیا۔ وہ مزید کچھ بھی کر کے فریحہ کو خود سے بدگمان نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے اس نے اپنے بڑھتے جذبات کو قابو میں کیا اور سونے کی کوشش کرنے لگا، مگر نیند آج اس پر مہربان نہیں ہونا چاہتی تھی، اسی لیے وہ کافی دیر تک کروٹیں ہی بدلتا رہا۔ کافی دن تک فریحہ کا موڈ بے حد خراب رہا تھا، مگر ہاتھ اسے منانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر فریحہ کوئی بات بھول نہیں پا رہی تھی۔ ہاتھ بھی جیسے اسے منا کر تھک گیا تھا، یہاں تک کہ فریحہ شادی کے بعد اپنے گھر تک نہیں گئی تھی۔ وہ اپنے بابا سے نہیں ملنا چاہتی تھی، جنہوں نے ایک بزنس ڈیل کے لیے اس کی شادی کی تھی۔ کمال ملک روز ہی فریحہ کو فون کرتے۔ انہیں اپنی غلطی کا احساس تھا کہ انہوں نے فریحہ کی شادی زبردستی کی ہے، مگر ہاتھ فریحہ کے لیے ہر لحاظ سے بہتر تھا، لیکن فریحہ یہ بات نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ اس روز بھی ہاتھ اور کمال ملک کی آفس میں ملاقات ہوئی تھی۔ ہاتھ، تم فریحہ کو لے کر گھر آ جاؤ، جب سے شادی ہوئی ہے وہ ایک بار بھی گھر نہیں آئی۔ کمال ملک نے ہاتھ سے کہا، انکل میں کوشش کروں گا کہ میں اسے لے کر آ جاؤں، مگر وہ گھر آنا نہیں چاہتی۔ اس نے اس روز آپ کی اور بابا کی باتیں سن لی تھی، جبھی وہ آپ سے بدگمان ہے۔ ہاتھ نے افسوس بھرے لہجے میں کہا۔ اس کی بات سن کر کمال ملک محض سر ہلا کر رہ گئے۔ وہ گھر آیا تو فریحہ صوفے پر ٹی وی کے سامنے بیٹھی تھی۔ ہاتھ بھی اسی کے برابر میں بیٹھ گیا۔ فریحہ تیار ہو جاؤ، ہم لوگ تمہارے بابا سے مل کر آتے ہیں۔ ہاتھ نے نرم لہجے میں فریحہ کو مخاطب کیا۔ فریحہ نے ترچھی نظروں سے ہاتھ کو دیکھا۔ میں کہیں جانا نہیں چاہتی، اس نے ہاتھ کو خشک لہجے میں جواب دیا۔ فریحہ وہ تمہارے بابا ہیں، تمہیں یاد کر رہے ہیں، تم کب تک ان سے ناراض رہو گی؟ جو کچھ ہوا ہے کیا تم اسے بھول نہیں سکتی؟ ہاتھ نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ فریحہ نے اپنے ہاتھ کی طرف دیکھا جو ہاتھ کی سخت گرفت میں تھا۔ فریحہ نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، مگر اس کی گرفت مضبوط ہو گئی۔ ہاتھ، پلیز میرا ہاتھ چھوڑ دو، فریحہ نے نرم لہجے میں ہاتھ سے کہا تھا۔ فریحہ، کب تک تم مجھ سے ناراض رہو گی؟ میں تم سے کوئی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتا، ہم سب لوگ تم سے بہت پیار کرتے ہیں۔ ہاتھ نے اس کی آنکھوں سے آنسو اپنی پوروں پر چونتے ہوئے کہا۔ ابھی میرا ان سے ملنے کو دل نہیں کر رہا، جب کرے گا تب چلی جاؤں گی، فریحہ نے رخ پھیرتے ہوئے کہا تو ہاتھ ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گیا۔ فریحہ، تیار ہو جاؤ، ہم لوگ ایک پارٹی میں جا رہے ہیں۔ کچھ دیر بعد ہاتھ نے فریحہ سے کہا تھا۔ مجھے کہیں نہیں جانا، فریحہ نے بے رخی سے اسے جواب دے دیا۔ فریحہ، یہ پارٹی بابا نے رکھی ہے، جب ان کی بہو ہی اس پارٹی میں نہیں ہوگی تو انہیں سب کو جواب دینا پڑے گا، ہاتھ نے نرمی سے اسے سمجھایا۔ فریحہ کے چہرے کے تاثرات کچھ نرم پڑے۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوتی ہوں، فریحہ نے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا اور وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ ہاتھ بے حد تھکا ہوا تھا، وہ وہیں صوفے پر لیٹ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ فریش ہونے کی غرض سے کمرے میں گیا تھا تو آئینے کے سامنے فریحہ کو کھڑے دیکھ کر اپنی جگہ ساکت سا ہو گیا۔ ریڈ وائن کلر کی پیروں کو چھوتی میکسی میں وہ بے حد دلکش لگ رہی تھی۔ لمبے بالوں میں کرلز ڈال کر کمر پر چھوڑ رکھے تھے۔ چہرے پر ہلکا ہلکا سا میک اپ تھا جو اس کے حسن کو مزید رعنائی بخش رہا تھا۔ ہاتھ کا دل کیا کہ وقت یہیں رک جائے اور وہ اسی طرح سے اپنی محبت کو دیکھتا رہے۔ فریحہ بھی ہاتھ کی نظریں خود پر محسوس کر چکی تھی۔ اس نے کنفیوز ہو کر ہاتھ کی طرف دیکھا۔ ہاتھ کو یکدم ہی اپنی وارفتگی کا احساس ہوا تھا۔ اس نے جلدی سے نظروں کا زاویہ بدلا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں پارٹی میں پہنچ چکے تھے۔ فریحہ ایک کونے میں سب سے الگ تھلگ بیٹھی تھی۔ اسے ہمیشہ سے ان پارٹیوں سے چڑ آتی تھی۔ وہ بس ہاتھ کے لیے اس پارٹی میں آ گئی تھی۔ کچھ دیر بعد ہاتھ اس کے پاس آیا۔ فریحہ،
مجھے تمہیں کسی سے ملانا ہے، ہاد نے اسے مخاطب کیا تھا۔ فریحہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ ہاد کے ساتھ ایک خوبصورت سی لڑکی کھڑی تھی۔ جانے کیوں ہاد کو اس کے ساتھ دے کر فریحہ کو جلن سی ہوئی تھی۔ ہاد، تمہاری بیوی تو بہت خوبصورت ہے، اس لڑکی نے فریحہ کے گلے ملتے ہوئے ہاد سے کہا۔ ہاد سر جھکا کر مسکرا رہا تھا۔ ہاد تم سے بہت پیار کرتا ہے، اس نے تمہارے لیے خود کو بدلا ہے، اس لڑکی نے مسکراتے ہوئے فریحہ سے کہا۔ تو فریحہ نے ہاد کی طرف دیکھا۔ ایک پل کے لیے دونوں کی نظریں ٹکرائیں۔ ہاد کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جس نے فریحہ کو پلکیں جھکانے پر مجبور کر دیا۔ اس لڑکی نے بے حد بے تکلفی سے ہاد کا ہاتھ تھام لیا۔ اب وہ دونوں کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ فریحہ کو ان دونوں کے درمیان اپنا آپ عجیب سا محسوس ہوا۔ اسے بالکل وہ لڑکی پسند نہیں آئی تھی، جس طرح سے وہ بے تکلفی سے ہاتھ سے باتیں کر رہی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی فریحہ کو جلن سی ہونے لگی۔ فریحہ نے اپنے دل کو ٹٹول کر دیکھا۔ وہ تو ہاتھ سے پیار نہیں کرتی تھی، پھر اسے کیوں اتنا برا لگ رہا تھا؟ وہ خود بھی اپنی کیفیت پر جھنجھلا سی گئی۔ وہ جلد از جلد یہاں سے جانا چاہتی تھی۔ کچھ دیر بعد پارٹی ختم ہوئی تو وہ ہاتھ کے ساتھ گھر جانے کے لیے نکل کھڑی ہوئی۔ گاڑی میں بھی ان دونوں کے درمیان خاموشی حائل تھی۔ دونوں نے ہی اس خاموشی کو توڑنے کی کوشش نہیں کی۔ کچھ دیر بعد فریحہ نے چونک کر باہر دیکھا تو وہ اپنے بابا کے گھر کے سامنے کھڑی تھی۔ تو مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ فریحہ نے غصے سے ہاتھ سے پوچھا، مگر ہاتھ نے اسے کوئی جواب دیے بنا گاڑی سے اتر گیا اور اس کی جانب کا دروازہ کھول دیا اور فریحہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے گاڑی سے اتارا۔ تمہیں ایک بات سمجھ نہیں آتی کیا؟ میں اپنے بابا سے ملنا نہیں چاہتی، پھر تم کیوں میرے ساتھ زبردستی کر رہے ہو؟ فریحہ نے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہا، مگر ہاتھ اس کی کوئی بات سنے بغیر اسے زبردستی لیے اندر آ گیا۔ گھر میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ یقیناً سب اپنے اپنے کمروں میں تھے۔ ہاد اسے کمال ملک کے کمرے میں لے آیا۔ وہ دونوں کمرے میں داخل ہوئے تو کمال ملک بستر پر لیٹے تھے۔ ان کی حالت دیکھ کر فریحہ کو اپنے پیروں تلے سے زمین نکلتی محسوس ہوئی۔ اس کے بابا بیمار تھے اور اسے خبر ہی نہیں تھی۔ وہ تڑپ کر کمال کی جانب بڑھی۔ بابا، آپ کو کیا ہوا؟ اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ تمہیں دیکھ لیا ہے، اب میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گا، کمال ملک نے فریحہ کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے کہا۔ فریحہ ان کی اکلوتی بیٹی تھی، وہ اس کے بغیر جینے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ کمال ملک کی طبیعت دیکھ کر فریحہ کی ساری ناراضگی ختم ہو گئی۔ ہاتھ سینے پر ہاتھ باندھے کھڑا ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ کافی دیر تک فریحہ ان کے سینے سے لگی روتی رہی، پھر خود کو سنبھالتے ہوئے پیچھے ہٹی۔ ہاتھ بیٹا، تمہارا بہت شکریہ، تم فریحہ کو مجھ سے ملانے کے لیے لے آئے۔ کمال ملک نے تشکر سے ہاتھ کی طرف دیکھا۔ فریحہ، تم چاہو تو یہاں رہ سکتی ہو، میں تمہیں 1-2 دن بعد آ کر لے جاؤں گا، ہاتھ نے نرمی سے فریحہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ فریحہ محض سر ہلا کر رہ گئی۔ ہاتھ جا چکا تھا۔ فریحہ اور کمال ملک کی ساری ناراضگی ختم ہو گئی تھی۔ فریحہ کو یہاں رہتے 1 ہفتہ ہو گیا تھا، مگر اس نے واپس جانے کے لیے ہاتھ کو فون نہیں کیا تھا اور ہاتھ اس کے فون کا انتظار کر رہا تھا، مگر اس کا انتظار بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ ہاتھ اسے خود لینے چلا گیا۔ اسے اپنے سامنے دیکھ کر فریحہ حیران رہ گئی۔ میں ابھی گھر نہیں جانا چاہتی، فریحہ نے ناراضی سے لہجے میں کہا۔ اس وقت وہ دونوں ڈرائنگ روم میں تنہا بیٹھے تھے۔ فریحہ 1 ہفتہ ہو گیا۔ ہاتھ نے فریحہ کو احساس دلانے کی کوشش کی۔ ابھی میرا دل نہیں کر رہا، فریحہ نے اپنے ناخنوں کی طرف دیکھتے کہا۔ پھر کب آؤ گی؟ ہاتھ نے ایک ٹھنڈی سانس بھری۔ اسی لمحے ہاتھ کا موبائل بجا۔ ہاتھ نے فریحہ کی طرف دیکھتے فون اٹھا کر کان سے لگایا۔ دوسری طرف سائرہ تھی جو ہاتھ سے کہہ رہی تھی کہ وہ اس سے ملنے اس کے گھر آنا چاہتی تھی۔ کمرے میں اتنی خاموشی تھی کہ فریحہ کو آواز بآسانی سنائی دی۔ یہ وہی لڑکی تھی جو اس دن پارٹی میں ملی تھی۔ ٹھیک ہے، تم آ جاؤ، ہاتھ نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا۔
फरीहा को यकदम बेचैनी सी हुई। ठीक है, मैं घर चल रही हूं, फरीहा ने अपनी जगह से उठते हुए कहा। फरीहा की बात सुनकर हाथ के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। कुछ देर बाद वो दोनों घर पहुंच चुके थे। हाथ कमरे में आया तो फरीहा बेड पर बैठी हुई थी। हाथ फरीहा के कदमों में बैठ गया। फरीहा ने हैरानी से हाथ को देखा। फरीहा, अब तो मुझे माफ कर दो, हाथ ने नरमी से फरीहा से एक बार फिर से दरख्वास्त की। मैं तुम्हें माफ कर चुकी हूं, जब भी तुम्हारे साथ आई हूं, फरीहा ने उसे जमीन से उठाते हुए कहा। हाथ ने हैरानी से फरीहा को देखा। मगर वादा करो, अब तो मुझे कभी सताओगे नहीं, फरीहा ने उसके सामने अपना हाथ फैलाते हुए कहा थे। हाथ उसका हाथ थामते हुए पूरे दिल से मुस्कुरा दिया। उन दोनों के दरमियान दूरियां मिट गई थीं। सब कुछ ठीक हो गया था। हाथ ने उसके लिए अपनी अना को तोड़ा था, तो फरीहा भी उसके लिए झुक गई थी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।